પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું કે મીડિયા પણ ગુજરાતની પરિસ્થિતિ જુએ છે। ગુજરાતમાં એક વર્ષમાં 169 બાળકીઓ ઉપર દુષ્કર્મની ઘટનાઓ બની છે। સમાજની કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે આવી ઘટનાઓ શરમજનક છે। કોંગ્રેસની સરકારમાં સવાર સુધી રાસ ગરબા ચાલતા હતા અને દીકરીઓ એકલી ઘરે આવતી હોવા છતાં આવી ઘટનાઓ બનતી ન હતી। ભાજપ સરકાર સારા નિષ્ઠાવાન અધિકારીઓને સાઇડલાઇન કરે છે અને હપ્તા લઈને બદલીઓ થાય છે। સુરતની સ્થિતિ અંગે શક્તિસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે સુરત ફાઇનાન્શિયલ કેપિટલ છે, પરંતુ હાલની સ્થિતિ ખરાબ કેમ થઈ તેનો વિચાર કરવાની જરૂર છે। મેં પાર્લામેન્ટમાં કહ્યું કે ચાઇનાથી આવતા ડાયમંડ પર બ્રેક નહીં આપો તો ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રી મુશ્કેલીમાં મુકાશે, પરંતુ આ ડાયમંડને બંધ કરવાના બદલે પીએમ અમેરિકા ગયા અને ત્યાંના પ્રેસિડેન્ટની પત્નીને સિન્થેટિક ડાયમંડ ગિફ્ટમાં આપ્યું હતું। આના કારણે વિશ્વમાં સંદેશો ગયો કે ભારતમાં ઓરિજિનલ હીરા બનતા નથી। આ ઉપરાંત ડ્રગ્સ, દુષ્કર્મ, લૂંટ, પેપર લીક કાંડ, ખ્યાતિ કાંડ મામલે પણ કોંગ્રેસે ભાજપને આડે હાથ લીધી હતી। देखिए, अब हाल ही में महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद हम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलने गया। हमने अपनी बात उनके सामने रखी और उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन हमें ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव तक 5 महीनों में 39 लाख मतदाताओं को जोड़ा गया। इससे पहले के आंकड़े अगर देखें तो 2009 से 14 के बीच 72 लाख, 14 से 19 के बीच 63 लाख और 2019 से 2024 के बीच में 70 लाख। इस तरह से 5-5 साल के पीरियड में मतदाताओं को जोड़ा गया था, लेकिन 5 महीनों में 3 जून 2024 के बाद 39 लाख मतदाताओं को जोड़ा गया। करीब 6 लाख मतदाताओं को डिलीट किया गया। हमने ये मांग रखी कि ये जो सारी जानकारी है ये बूथ वाइज आप अपने वेबसाइट पर चढ़ा दीजिए। फॉर्म 6, 7, 8 और 8A के मुताबिक जो अर्जी इलेक्शन कमीशन के समक्ष लोगों ने रखी उसकी पूरी जानकारी ये पब्लिक डोमेन में रहनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने हमें बताया कि हम ये जानकारी उपलब्ध करा देंगे। वो अभी तक उपलब्ध हुई ये जानकारी मुझ तक नहीं मिली है। ईवीएम के बारे में हमने ये एक सुझाव दिया कि महाराष्ट्र में से कोई भी रैंडम 25 ईवीएम आप उठा लीजिए, 25 ईवीएम रैंडमली हरियाणा से आप ले लीजिए, दिन भर उसका काम चलने के उपरांत आप शाम को ये दिखा दीजिए कि उसमें 99% बैटरी अभी भी बची हुई है, तो हम आपकी जो भी बात है हम वो मानने के लिए तैयार है, लेकिन उस पर आगे की कार्रवाई अब तक नहीं हुई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने और कांग्रेस पार्टी की ओर से हमने कहा कि चुनाव में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बैलेट के जरिए मतदान होना चाहिए। उस दिशा में हमने लोगों के बीच अपनी बातचीत पहुंचाने का काम किया है। इससे पहले भी 2019 में जब इलेक्शन कमीशन ने तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को बुलाया था जानकारी लेने के लिए, उस समय भी क्योंकि मैं स्वयं कांग्रेस पार्टी से उस मीटिंग में उपस्थित था, हमने ये बात रखी थी कि बैलेट के जरिए चुनाव होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने ये बात हमारी तब भी नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, तो भी आप उसी मांग को जब देखिए एक जिम्मेदार राजनीतिक दल, एक ऐसा राजनीतिक दल जो
बहुत पुराना है। पहले चुनाव से लेकर अब तक के हर चुनाव में हिस्सा लेते रहा। हमारा यह हक बनता है कि चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में अगर हमारी कोई राय है तो हम वो राय रखें, ये हमारा अधिकार बनता है। मैं नहीं समझता हूं कि इस अधिकार का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर किसी आक्षेप करने की आवश्यकता है। सर, मेरा एक सवाल है ભય મુક્ત ભ્રષ્ટાચાર ભાજપના શાસનમાં ચાલે છે। ભય મુક્ત ભ્રષ્ટાચાર જે અધિકારી મિનિસ્ટરને ત્યાં ઓફિસમાં કામ કરતા હોય એને પાછા લાવીને સુરતમાં મૂકવાના અને એના પાસે ગરબડ કરાવવાની અને બલીનો બકરો બીજાને બનાવવાનો। હું માનું છું કે જો સંપૂર્ણ દૂધે ધોયેલી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર હોય તો સુરતની આ જમીનોના કૌભાંડો હાઈકોર્ટના સિટિંગ જજના માધ્યમથી સંપૂર્ણ તપાસ કરાવે। જો ભાજપ સંપૂર્ણપણે સ્વચ્છ છે, પૈસો ખાધો નથી, ભ્રષ્ટાચાર કર્યો નથી, તો હાઈકોર્ટના સિટિંગ જજ મારફત આ સમગ્ર પ્રકરણની તપાસ કરાવે તો દૂધનું દૂધ ને પાણીનું પાણી। ચોક્કસ જ્યાં જ્યાં ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દાઓ હોય છે ત્યાં આ રાજ્યનો વિષય છે એટલે ધારાસભામાં અમારા મિત્રો જે છે એ જરૂર ઉઠાવશે। કલેક્ટર જે છે એ ઓલ ઇન્ડિયા સર્વિસ કમિશનના દ્વારા નિયુક્ત થયેલી વ્યક્તિ આઈએસ હોય છે એટલે એના સંદર્ભનો પ્રશ્ન સંસદમાં પૂછી શકાય એ જરૂર પ્રશ્ન પણ પૂછીશું, જરૂર પડે મુદ્દો પણ ઉઠાવીશું। પણ સત્ય હકીકત એ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી ભ્રષ્ટાચાર કરાવે છે, ધન સંગ્રહ કરે છે। ઇલેક્ટોરલ બોન્ડ પણ શું હતું એટલે આમાં તટસ્થ તપાસ થાય એ અત્યંત આવશ્યક છે। ખૂબ આભાર બદલ। કેટલીક આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિના કારણે થોડો આપણને ફાયદો જરૂર મળ્યો કે બાંગ્લાદેશમાં ડિસ્ટર્બન્સ ઊભું થયું, જેના કારણે ટેક્સટાઇલ અને એમ્બ્રોઇડરીનો ધંધો છે એમાં જે અસર આવવી જોઈએ એ ઓછી આવી અને આપણને થોડો ફાયદો બાંગ્લાદેશમાં ડિસ્ટર્બન્સીસ થવાના કારણે મળ્યો, નહીતર તો ઓર ખરાબ પરિસ્થિતિ થાય। માનનીય અમિતભાઈ ઈએસઆઈ વિશેની કે જેમાં પૈસા મળવા જોઈએ, આપઘાત કરવો જ ન પડે એવી કોંગ્રેસની નીતિ હતી એ અંગેની પણ વાત કરશે। માનનીય મુકુલજી આપને બાબા સાહેબ આંબેડકરના અપમાન અંગેની પણ આપની સમક્ષ વાત કરશે। ઇકો ઝોનના નામે સૌરાષ્ટ્રના અનેક ગામડાઓ બરબાદ થાય એવી પરિસ્થિતિ પેદા થઈ છે। અને મારી છેલ્લી વાત કરી દઉં કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખે કહ્યું કે સત્તા પક્ષે સંસદ ખોરવી નથી, આવું એમણે કહ્યું। આપ સૌને વિનંતી છે કે દિલ્હીમાં રાજ્યસભાની ગેલેરીમાં પ્રેસના મિત્રો બેસે છે, 6 દિવસ સુધી સતત સંસદનું રાજ્યસભાનું કામ ન ચાલવા દેવામાં આવ્યું હોય તો એ સત્તા પક્ષના કારણે નહોતું થાય। અને મારી ચેલેન્જ છે, કારણ કે રાજ્યસભા ટીવી તો બધી બાજુ નથી બતાવતી, પણ દિલ્હીમાં રાજ્યસભાની પ્રેસમાં ગેલેરીમાં બેસનારો એક પણ માણસ એમ કહી દે કે સત્તા પક્ષે સંસદ ખોરવી નહોતી તો જે કઈ સજા કરવાની હોય ભાજપ તરફથી ભોગવવા તૈયાર છું, કારણ કે અમને અસત્ય વાતો કરવાની ટેવ નથી। ભારતીય જનતા પાર્ટી વિશે નીતિશ કુમારે કહ્યું હતું કે બીજેપી એટલે બડકા જૂઠા પાર્ટી, એટલે આવું જૂઠાણું કમસે કમ ના ચલાવે, સત્યનો સ્વીકાર કરે એવી અપેક્ષાઓ રાખું છું। સંગઠન અંગેની અમારી કામગીરી સમગ્ર ગુજરાતમાં ચાલી રહી છે। એના ભાગરૂપે દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં ખાસ કરીને સુરતમાં ઈએસઆઈ ના જે લાભાર્થીઓ છે એ લગભગ 6 લાખની આસપાસ લાભાર્થીઓ છે અને આ ઈએસઆઈ યોજના એટલા માટે જ લાવવામાં આવી હતી કે જે પણ કામદારો છે એને તકલીફના સમયમાં વીમાનું કવચ મળે અને એને તકલીફના સમયમાં આર્થિક રીતે સહારો અને સથવારો મળે। આ સુરતના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામાંથી દર મહિને 10 થી 15 કરોડ રૂપિયા ઈએસઆઈમાં કપાત તરીકે જમા થાય છે। આ છેલ્લા 5 વર્ષની સરાસરી જોઈએ તો 10 થી 15 કરોડ રૂપિયા દર મહિને જમા થાય અને તેમ છતાં આ સુરત જેવા શહેરમાં
કામદારોના આરોગ્યની ચિંતા કરીને જે હોસ્પિટલની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ એ ઈએસઆઈની યોગ્ય સુવિધાવાળી હોસ્પિટલ કાર્યરત નથી. સાથે સાથે જેમ મેં પહેલા કીધું 3 લાખ રત્ન કલાકારો નોંધાયેલા છે, પણ 10 લાખ કરતાં વધારે કામ કરે છે. એમાં જ્યારે મોટા પ્રમાણમાં મંદી આવી હોય, મોટા પ્રમાણમાં રત્ન કલાકારો આજે બેરોજગાર બન્યા હોય, કારખાના બંધ થતા હોય, કામના કલાકો ઘટ્યા હોય, એમની છટણી કરવામાં આવતી હોય, ત્યારે એમના રક્ષણ માટે દેશમાં જ્યારે કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળી યુપીએ સરકાર હતી ત્યારે 2005માં રાજીવ ગાંધી શ્રમિક કલ્યાણ યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી. અને આ યોજના શરૂ કરવા પાછળનો હેતુ જે હતો કે કોઈ પણ કારખાનું હોય, ફેક્ટરી હોય, તેમાં કદાચ કોઈ કારણસર બંધ કરવાની સ્થિતિ આવે, કામદારો બેરોજગાર થાય, કાં તો કામદારોને છૂટા કરવામાં આવે, તો એણે બેરોજગારીનો સામનો ના કરવો પડે, આર્થિક તકલીફમાં ના મુકાવવું પડે, એટલા માટે એને ચિંતા કરીને એને વળતર આપવાની વાત હતી. આ રાજીવ ગાંધી શ્રમિક કલ્યાણ યોજનામાં જે સુધારાનો છેલ્લો પરિપત્ર થયો એ 2016માં 6/9/2016માં જે સુધારો કરવામાં આવ્યો અને કામદારોની ચિંતા કરીને એમાં કહેવામાં આવ્યું કે કોઈ પણ કામદાર પોતાની નોકરી ગુમાવે, બેરોજગાર બને, તો એને જે છેલ્લો પગાર મળતો હશે, પગારના ધોરણે પહેલા 1 વર્ષ માટે પગારના 50% રકમ એને બેરોજગારી ભથ્થા તરીકે મળવાપાત્ર છે. અને 1 વર્ષ પછી બીજું 1 વર્ષ એનો છેલ્લો પગાર હશે, એમાંથી 25% રકમ બેરોજગારી ભથ્થું મળવા માટે એન્ટાઇટલ છે. જ્યારે કેન્દ્રમાં યુપીએ સરકાર વખતની આ યોજના કાર્યરત હોય